کر رہے ہیں اور اس مطالعے میں ہم ایمان کے سرماؤں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. اور ایمان کے سرماؤں میں سے ہم نے کافی سرماؤں کے بارے میں سیکھ لیا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم اسحاق اور اس کے خاندان کے بارے میں سیکھا. آج ہم یعقوب کے بارے میں سیکھیں گے. اور یعقوب کے بارے میں ہم جو سیکھیں گے اس سرمن کا ہم ٹائٹل دیں گے خدا پر بھروسہ کرنا. یا آپ اس کو سیکھنا بھی ساتھ لکھ لیں گے کیونکہ ابھی ہم سیکھیں گے یعقوب کی زندگی سے یا ایک خاص واقعے سے جو پڑھا گیا کہ کس طرح سے یعقوب نے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھا. مجھے بچپن سے ایک ہی چیز سکھائی گئی اور میں نے بھی ایک ہی چیز اپنی زندگی میں سیکھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے سیلف سفیشینٹ بننا ہے, مجھے خود کفیل بننا ہے, مجھے خود سے مسائل حل کرنے آنے چاہیے, مجھے کمانا آنا چاہیے, مجھے گھر چلانا آنا چاہیے, مجھے بڑی ساری چیزوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, مجھے خود کفیل بننا ہے, میرے اندر خود کفالت کی کوالٹی ہونی چاہیے. اور صرف میں ہی نہیں, ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ خود کفیل بنیں, آپ سیلف سفیشینٹ بنیں. محمد علی بڑے مشہور باکسر رہے ہیں, اب وہ زندہ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ انہیں جانتے ہوں گے. ایک دفعہ وہ ایئر پلین میں سفر کرنے بیٹھے تو ان کے پاس ایئر ہوسٹس آئیں. وہ یقیناً میں نہیں تھی, وہ کافی دیر کے مر چکے ہیں. ان کے پاس ایئر ہوسٹس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا سر ہم لوگ ٹیک آف کرنے لگے ہیں, جہاز اڑنے لگا ہے, آپ سیٹ بیلٹ باندھ دیں. تو محمد علی جو کہ بڑے مشہور باکسر تھے اور وہ بہت زیادہ پاورفل, بڑے انٹیلیجنٹ تھے, تو انہوں نے اس ایئر ہوسٹس کو جواب دیا کہ سپر مین کو سیٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسکرائی اور اس نے کہا پھر سپر مین کو جہاز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو خود کفالت کی اسپرٹ ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا اسمارٹ ہونا کافی ہے, ہمارا سمجھدار ہونا کافی ہے, ہمارا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونا کافی ہے. پھر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے بینک میں بہت زیادہ پیسہ ہونا بھی کافی ہے, ہماری جیب میں بہت زیادہ پیسہ ہونا بھی کافی ہے. لیکن میرے عزیزوں, ایک ایماندار کی نظر سے آپ اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے لیے کافی نہیں. اگر آپ کے لیے کچھ کافی ہے تو وہ خدا پر بھروسہ ہے. اگر آپ کے لیے کچھ کافی ہے تو وہ خدا پر بھروسہ ہے. خدا ان کا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا بھروسہ خدا پر ہے. مبارک ہے وہ شخص جس کا بھروسہ خدا پر ہے. اور پھر کلام مقدس یہ بھی فرماتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو فرد بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اگر ایک ایماندار سے کچھ چاہتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ ایماندار خدا پر بھروسہ کرنا سیکھے. آج ہم یعقوب کے اس خاص واقعے سے اور اس کی زندگی کے چند پہلوؤں سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے یعقوب نے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھا. اور نہ صرف یعقوب نے بلکہ آج ہم بھی سیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے پہلو ہیں جن کی مدد سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا ہمیں کیسا خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے, کس قسم کا بھروسہ ہے جو ہمیں خدا پر ہونا چاہیے. اور جس طرح سے یعقوب کی زندگی میں خدا کام کر رہا تھا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب کے نام کا مطلب تھا دغا باز, دھوکے باز, اور وہ بڑا اسکیمر تھا. اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے ایک سازش کی, لیکن اس ساری سازشوں کے باوجود یہ سب چیزیں اس کے لیے کافی نہ تھی. اور یعقوب کی زندگی میں خدا کام کر رہا تھا. میرے عزیزو, ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں, خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. خدا آپ کو ریشیپ کر رہا ہے. خدا آپ کو کہیں نہ کہیں اس نہج پر لانا چاہتا ہے جہاں پر آپ یہ بات سیکھ لیں کہ آپ کا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ خدا پر ہے. آپ کسی روپے پیسے پر, کسی ناطے پر, کسی دوست پر, کسی حکمت پر, کسی ڈگری پر, کسی کوالیفیکیشن پر نہیں, بلکہ صرف خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور یہ کہ ایماندار کی خدا کا کلام فرماتا ہے راست باز کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے. راست باز کے جینے کا ذریعہ اس کا ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ان دیکھی چیزوں کا
ایمان उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जो नहीं देखी उनका एतमाद यानी आपका भरोसा है कि जो खुदा कहता है वो ठीक है। और खुदा हम में से, मैंने कहा, हर एक की जिंदगी में काम कर रहा है। और अब मैं आपको दिलचस्प बात बता दूं, घड़ी खराब है और मुझे वक्त नहीं पता चल रहा। सो आज हम बड़ी डिटेल में सीख सकेंगे क्योंकि मुझे वक्त नहीं नजर आ रहा, तो मैं अपने उस फ्लो में चलूंगी। सो याकूब की जिंदगी में खुदा काम कर रहा था और मेरी और आपकी जिंदगी में भी खुदा काम कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज से 10 साल पहले अगर मैं देखूं तो मेरे भरोसे का लेवल बड़ा कम था। खुदा ने इन 10 सालों में मुझे बहुत रूहानी बलूगत दी है, मुझे मेच्योरिटी दी है। अब मेरा भरोसा किसी और तरह का है, किसी और लेवल का। मैं इस बात के लिए नहायत मशहूर हूँ कि खुदा अभी भी मुझ पर काम कर रहा है, खुदा अभी भी मुझे रिशेप कर रहा है, अभी भी मुझे भरोसा करना सिखा रहा है। और मैंने कहा वो आप में से हर एक को भरोसा सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि ईमानदार। अब देखें, पौलुस फिलिपियों के नाम पौलुस का जो खत है उसके पहले बात की छठी आयत में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? खुदा ने। कहता है जिसने तुम्हें नेक काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा करेगा। कहता है मुझे भरोसा है कि खुदा ने जो आप में से हर एक शख्सियत में काम शुरू किया है वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा कर दे। अगर आप याकूब का बैकग्राउंड देखें तो याकूब एक ऐसे घराने से था जो बहुत दौलतमंद थे और फिर वादा की हुई नस्ल थी, सब कुछ उसके घर में था। लेकिन याकूब बरकत पाने के लिए अपने बाप को धोखा देता है। न सिर्फ अपने बाप को धोखा देता, उससे पहले जब उसका भाई घर में भूखा आता है तो उसे कहता है मैं तुम्हें तब खाना दूंगा जब तुम मुझे अपने पहलौठे होने का हक दोगे। सो याकूब एक कौन आर्टिस्ट है? एक दगाबाज है। उसे साजिश करना आता है, उसे दगा देना आता है, उसे धोखा देना बड़ा आता है। ही इज वेरी स्मार्ट। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? उसे घर छोड़कर भागना पड़ता है क्योंकि उसका भाई एसाऊ इस बात पर बड़ा नाराज होता है कि मेरे हिस्से की बरकत याकूब ने ले ली। अपने भाई से जान बचाकर याकूब को वहां से भागना पड़ता है और वो वहां पर जाता है और रास्ते में बियाबान में कहीं ठहरता है। उन पत्थरों में से एक पत्थर उठाता है, उसको अपने सिरहाने रखता है और सो जाता है। और वो रोया में क्या देखता है? एक सीढ़ी है जो आसमान से जमीन तक है और उसमें फरिश्ते आते और जाते हैं। फिर खुदा उसके साथ हम कलाम होता है। वो याकूब जो अपने सारे नाते छोड़कर आकर बियाबान में लेटा था, खुदा ने उसको बड़ी कौम बनाने का वादा किया। वो याकूब जो अपनी सारी जायदाद, अपना सारा रुपया पैसा पीछे छोड़कर आ गया था, खुदा ने उसको जमीन देने का वादा किया। वो याकूब जो तन्हा था, बियाबान में अकेला था, शायद पहले ऐसे हालात में कभी नहीं रहा होगा, लेकिन आज खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं हमेशा तेरे साथ। और मेरे से दिलचस्प बात है कि खुदा याकूब के साथ रहा। इसके बावजूद 20 साल तक याकूब ने खुदा पर भरोसा करना नहीं सीखा। याकूब जब अपने बाप के घर से भागा और लाबन के घर गया, वहां पे रहा। 20 साल का अर्सा था जब वो वापस अपने घर की तरफ लौटा। लेकिन इन 20 सालों में अभी तक याकूब ने खुदा पर भरोसा करना नहीं सीखा। जब वो वहां पर आता है उसे पता चलता है कि उसका भाई एसाऊ 400 अशखास 400 मर्दों के साथ इसको मिलने आ रहा है, तो याकूब खौफजदा हो जाएगा। वो सोचता है मेरा भाई मुझे, मेरी बीवियों को, मेरे बच्चों को कत्ल कर देगा, अब हम मर जाएंगे। वो बड़ा खौफजदा हो जाता है। अब ये सारी सिचुएशन है कि याकूब खौफ में है, परेशानी में है, तरद्दुद में है। उसे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, अब मेरा भाई मुझसे बदला लेगा, अब मैं, मेरी बीवी बच्चे नहीं बच सकेंगे। अब ये सारी सिचुएशन है और अब हम सीखेंगे कि इस सारे सिनेरियो में खुदा याकूब को खुदा पर भरोसा करना सिखाता है। और न सिर्फ याकूब, हम भी यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर याकूब अपने बीवी और बच्चों के साथ जिस मुकाम पर पहुंचा है, यहाँ पर याकूब के साथ 3 तजर्बात हम देखेंगे। 3 ऐसे तजर्बात याकूब के साथ हुए जो इस बात का सबूत है कि अब वो खुदा पर भरोसा करना सीख सकता। और ये तजर्बात दिलचस्पी से हम सबके साथ या तो हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या फ्यूचर में जरूर होंगे। अगर आप इन तजर्बात से वाकिफ होंगे तो आप खुदा पर भरोसा करना ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं याकूब के इस वाक्य से सीखने के लिए कि वो किस तरह से खुदा पर भरोसा करना सीखते हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नंबर 1,
میں لکھوں گی، ہوگا یہ یعقوب کے ایک واقعے سے، لیکن ہم آپ کے لیے لکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم وہاں پر دیکھیں گے، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، مگر وہ آپ کو آسائشیں نہیں دے گا۔ غور سے سنیے گا، خدا آپ کی حفاظت کرے گا لیکن وہ آپ کو پیمپر نہیں کرے گا۔ پیمپر ہم نے ایک ہی دیکھا، اس لیے ہم جب پیمپر لفظ سنتے ہیں تو ہمیں وہی لگتا ہے، لیکن لفظ انگلش جو پیمپر ہے اس کا مطلب ہے سہولت دینا، آسائش دینا۔ خدا آپ کی حفاظت کرے گا لیکن وہ آپ کو پیمپر نہیں کرے گا، وہ آپ کو آسائشیں نہیں دے گا۔ اب ایک بچہ دعا کرے، خدا میں نے کالج جو ہے وہ لیمبورگینی پہ جانا ہے، تو خدا لیمبورگینی مہیا نہیں کرے گا۔ خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ جتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں ایک بار بٹھا لیں، خدا ہماری حفاظت کرے گا لیکن وہ ہمیں آسائشیں نہیں دے گا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 32ویں باب میں، تو ہم اس واقعے کی آیات کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سیکھیں گے۔ اگر ہم پہلی آیت سے دیکھیں تو لکھا یعقوب نے بھی اپنی راہ لی۔ اب یعقوب نکل پڑا وہاں سے، تو لکھا یعقوب نے اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے۔ کون ملے اسے؟ خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہنائیم رکھا۔ خدا کے فرشتے کوئی اسٹریٹ بوائز تو تھے نہیں جو راستے میں کھڑے تھے اور یعقوب کو مل گئے، وہ خاص مقصد کے لیے یعقوب کو وہاں پر ملے، اور فرشتوں کی وہاں پر موجودگی یعقوب کے لیے یہ اظہار تھا کہ خدا کی حفاظت یعقوب تیری زندگی میں موجود ہے۔ یعقوب خدا تیرے ساتھ ہے، خدا تجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تیری حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یعقوب تو اکیلا نہیں ہے، تو اگر خدا کے وعدے کے ساتھ جی رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ خدا کی حفاظت تیرے ساتھ ہے۔ یعقوب کو اس بات کا مقصد سمجھانا تھا کہ خدا کی حفاظت تیرے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے حالات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ کئی دفعہ بیماری آتی ہے، ہمیں لگتا ہے میں اکیلا ہی بیمار ہوں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم بعض وقت قرضے کے نیچے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ میں اکیلا اس ساری مصیبت میں ہوں اور کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز گوش گزار کر دوں، کسی کو آپ کی فکر ہو یا نہ ہو، اس کو آپ کی فکر ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو آسائشیں نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک یعقوب کی طرح شاید ہم اس مقام پر نہیں آئے جہاں پر ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ سکے ہوں، جہاں پر ہم خدا پر بھروسہ کر رہے ہوں۔ اب خدا نے یعقوب کو مشکلوں میں سے گزرنے دیا، خدا نے یعقوب کو مصیبتوں میں سے گزرنے دیا، اور خاص کر اب جب وہ یہاں پر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے میرا بھائی عیساؤ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، اس کے باوجود خدا نے یعقوب سے یہ نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا نے یعقوب کو یہ تلخ تجربوں میں سے گزرنے دیا تاکہ یعقوب خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ سکے۔ آپ کو پتہ ہے جب لابن اور یعقوب جتنی دیر یعقوب وہاں پہ رہا، لابن اور یعقوب کی آپس میں کوئی چینی بنی، وہ حیران تھا اس کی برکتوں سے، یہ اتنا اسمارٹ کیسے ہے، اتنا چلاک کیسے ہے، اور یعقوب وہاں پہ بھی سازشیں کرتا رہا، وہاں پہ بھی بڑی ٹیکنیکس اور اسمارٹنس دکھاتا رہا، اور لابن اس بات کے لیے آوازار تھا۔ اور جب یعقوب وہاں سے فرار ہوا تو لابن اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پر پہنچا، لیکن آپ کو پتہ خدا نے خواب میں لابن ارامی کو مل کر کہا خبردار، نہ تو یعقوب کو کچھ برا اور نہ کچھ اسے غلط کرنا۔ اب دیکھیے خدا یعقوب کی حفاظت کر رہا ہے، لابن کو منع کر رہا ہے، اس کے سسر کو منع کر رہا ہے کہ یعقوب کو کوئی خطرہ نہیں آنا چاہیے، لیکن یعقوب کو پھر بھی خدا مصیبتوں میں سے گزرنے دے رہا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ خدا ہماری حفاظت کرے گا لیکن ہمیں آسائشیں نہیں دے گا۔ اس لیے کیونکہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نشر پائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا میں بڑھنا سیکھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ سکیں۔ دیکھیں یعقوب جب وہاں پر پہنچا ہے
اور اسے پتا چلا کہ میرا بھائی 400 لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یعقوب کی ٹیکنیک دیکھیں، وہ چاپلوسی کرتا ہے۔ اگر آپ تیسری آیت سے پڑھیں میرے ساتھ، لکھا اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک میں جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے۔ اب آپ الفاظوں پر غور کریں، وہ اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ نے عیساؤ کو جا کے؟ میرے خداوند کو، say to my Lord، وہ میرا خداوند ہے۔ چلیں 20 سال پیچھے چلتے ہیں۔ یعقوب کھانا بنا رہا ہے، عیساؤ گھر میں آیا، بھوکا ہے، بڑی بری حالت میں ہے، تھکا ہوا ہے، ہمت نہیں کہ کچھ پکائے، اور وہ یعقوب سے کہتا ہے مجھے یہ کھانا کھانے دے۔ تو یعقوب کیا اسے کہتا ہے تو میرا خداوند ہے؟ کیا یعقوب اسے کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ یعقوب کہتا ہے ایک شرط پہ کھانا دوں گا، مجھے پہلے پلوٹھے نے کہا۔ لیکن آج 20 سال بعد یعقوب کا رویہ فرق ہے، لیکن ایک چیز آپ کو سیم نظر آئے گی، وہاں پہ بھی وہ اسکیم لڑا رہا تھا، یہاں پہ بھی وہ اسکیم ہی لڑا رہا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے میرے خداوند عیساؤ سے کہنا کہ تمہارا بندہ یعقوب تمہیں ملنے آیا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا بندہ، اب عزت بڑھ گئی ہے، آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ سب سے پہلے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرا خداوند ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو چاپلوسی سے عیساؤ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس بھیڑ بکریاں بیل ہیں، بڑی مال و دولت ہے، میرے پاس لوٹیاں ہیں۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس اوپر والے کا دیا بہت کچھ ہے۔ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس اچھا بینک بیلنس ہے تو ہم دنیا کے محفوظ ترین لوگ ہیں، اگر ہم نے بہت سا پیسہ جمع کر لیا ہے تو ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اگر آج ہمارے پاس بہت زیادہ ڈگریز ہیں تو ہم بڑے بہتر انسان ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب چیزیں ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں خدا پر بھروسہ نہ ہو تو یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی تسلی، آپ کے اطمینان، آپ کی کنٹینٹمنٹ، آپ کے تحفظ کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کی تسلی، آپ کے اطمینان، آپ کی کنٹینٹمنٹ اور آپ کی حفاظت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے پاس کون ہے، آپ کس کے وعدے کے مطابق چل رہے ہیں، آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کس پر تکیہ کرتے ہیں۔ اب یعقوب اپنے بھائی کو چاپلوسی کے ذریعے سے انسپائر کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ عیساؤ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ جب اس پہ بھی ورکنگ نہیں ہو، بندے واپس آئے اور یعقوب کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے بھائی کو ملے، وہ 400 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے تجھے ملنے، اور اس کا مطلب کہ وہ تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ یعقوب اور خوفزدہ ہو، اس نے ایک ڈفرنٹ اسکیم لڑائی۔ اگر ہم 6 آیت سے پڑھیں، پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے، کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمی کے ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 گول کیے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو ہاف کیا، ایک کو اس طرف چھپا دیا اور ایک کو اس طرف۔ اب سوچنے لگا کہ اگر عیساؤ آئے گا اور ایک گول پر حملہ کرے گا تو دوسرا گول کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا، تو میں جتنے لوگ، جتنا مال، جتنے بچے اور بیوی اور اپنے چیزیں ساتھ لایا ہوں ان میں سے آدھے تو بچ سکیں۔ اور وہ اسکیم لڑا رہا ہے، لیکن یہ اسکیم لڑانے کے بعد بھی یعقوب کو تسلی نہیں ہوتی۔ اب جب تسلی نہیں ہوتی تو 9ویں آیت سے پڑھے تو لکھا ہے، اور یعقوب نے کہا اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کی خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمت اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یہ لاٹھی پہ ہم آخر میں ضرور بات کریں گے، بڑا دلچسپ ہے یہ بھی بات۔ لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو ماس میں مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیں، پہلے یعقوب نے چاپلوسی کی، پھر اس نے اسکیم لڑائی، اب تیسرے نمبر پہ وہ دعا کرتا۔
خدا کو یاد کرا رہا ہے، خدا تو نے تو میرے ساتھ وعدے کیے ہیں، مجھے پتا تو نے آج تک میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں. آپ جانتے ہیں یعقوب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، میں نے ابھی تک خدا کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں لیے. اب آپ دیکھیں دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر اپنے سارے فارمولے لگانے کے بعد دعا کی، پھر دعا کی اہمیت کو کم کیا. اگر ہم نے اپنی ساری اسکیمیں لڑائی، اپنے سارے فارمولے اپلائی کیے اور اس کے بعد دعا کی، تو پھر اس کا مطلب ہم دعا کی اہمیت کو کم کریں. یعقوب نے اس مسئلے کو، اس خطرے کو دیکھنے کے فوراً بعد دعا نہیں کی، پہلے اس نے چاپلوسی کی، پھر اسکیم لڑائی، اور پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس نے خدا کے حضور دعا کی. دعا کر کے بھی اسے تسلی نہیں، اس نے چوتھے نمبر پہ ایک اور کام کیا. اب چوتھے نمبر پہ وہ کیا کر رہا ہے، 17ویں آیت سے پڑھوں گی. اور اس نے سب سے اگلے گول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی ساؤل تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں. یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیساؤ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. دیکھیں یعقوب کر کیا رہا ہے، مختلف گول بنا رہا ہے جانوروں کے، اور ایک رکھوالے کو کہتا ہے اس کو لے کے آگے جائیں. اب جیسے جیسے یعقوب اور اس کا قافلہ آگے بڑھتے ہیں، وہ عیساؤ کے لیے جانوروں کے گفٹ بھیج رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی سے گفٹ بھیج رہا ہے تاکہ عیساؤ کا کسی طریقے سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ مجھے قبول کر دے، وہ مجھے معاف کر دے، وہ مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو قتل نہ کرے. لیکن دیکھیں کہ یہاں پر یعقوب نے دعا کیا، دعا کے بعد وہ اپنی اسکیم لڑا رہا ہے، اپنی سازش کر رہا ہے، اپنے دھیان سے، اپنے سسٹم کے ذریعے سے وہ عیساؤ سے بچنا چاہتا ہے. لیکن میرے ایک دلچسپ بات دیکھیں، یعقوب یہاں پر کہہ رہا خدا میرا بھروسہ تو ہے لیکن میرا مکمل بھروسہ تو نہیں. آج ہم بھی جب خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور اپنی مناجاتیں رکھتے ہیں، خدا کے حضور اپنی ضروریات رکھتے ہیں، تو ان ضروریات کے لیے ہم بہت سی سازشیں بھی کرتے ہیں. ہم اپنے طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے چیزوں میں کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہاں پر یعقوب ایک نقطے پر تھا جہاں پر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں خدا کے وعدے کے مطابق ہوں، اس وقت مجھے مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعقوب اس چیز کو کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں رہا. پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یعقوب کی حفاظت کے لیے موجود تو ہے، لیکن خدا اسے آسائشیں نہیں دے رہا. خدا کر یعقوب سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو عیساؤ سے نہ ڈر، وہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یعقوب کو گزرنے دے رہا ہے اس جنگ میں سے، اس لڑائی میں سے، اس تکلیف میں سے، اس تگ و دو میں سے، جان بچانے کے خطرے سے بھی خدا یعقوب کو گزرنے دے رہا ہے تاکہ یعقوب ایک خاص چیز سیکھ سکے. اور بعض وقت خدا ہمیں بھی مشکلوں میں سے گزرنے دیتا ہے. بعض وقت خدا ہمیں مشکلوں سے نہیں بچاتا، خدا ہمیں مشکلوں میں آ کر بچاتا. خدا چاہتا تو صدرک میثاق عبدالنگو جو آگ کی بھٹی میں نہ ڈالے جاتے، سب ایک دم اندھے ہو جاتے، کوئی بھی دیکھ نہ پاتا. صدرک میثاق عبدالنگو جو وہاں سے بھاگ سکتے تھے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے آگ کی بھٹی کو 7 گنا زیادہ کیا، اور جنہوں نے ان کو پھینکا وہ بھی جل گئے. کس قدر آگ تھی، کس قدر ہیٹ تھی، لیکن خدا نے صدرک میثاق عبدالنگو کو اس آگ کی بھٹی میں جانے دیا. کیوں؟ تاکہ خدا وہاں پر اپنا جلال ظاہر کر سکے. خدا ہمیں آگ کی بھٹی میں اس لیے جانے دیتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں سے اپنا جلال ظاہر کر سکے. خدا ہماری حفاظت تو کرتا ہے لیکن ہمیں آسائشیں نہیں دیتا. اور دوسرے نمبر پر خدا ہمیں تکلیف تو دیتا ہے مگر خدا ہمیں نقصان نہیں دیتا. ہم لوگ بعض کا ہم پہ پریشانی ہے، سوچتے ہیں خدا ہماری فکر نہیں کر رہا، خدا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، خدا نے ہمیں بالکل ہماری کوئی مدد ہی نہیں ہے. میرے عزیزو جب خدا ہماری زندگی میں کوئی تکلیف بھیجتا ہے، اس تکلیف کے ساتھ خدا ہمیں نقصان نہیں بھیجتا. آئیے میرے ساتھ نکالیے بڑا دلچسپ واقعہ جس کا حوالہ پڑا گیا 24ویں آیت میں. اب یعقوب نے کیا کہ اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یربوک کے گھاٹ سے پار کر دیا. اب ان کو آگے ندی پار کروا کے یعقوب اسی مقام پر آ کر اکیلا
रह गया। 24वीं आयत में लिखा और याकूब अकेला रह गया। याकूब सोचा था अब मेरी कोई टेक्निक काम नहीं करी, अब मैं ईसाऊ से बच नहीं सकता। अब याकूब अकेला रह गया। और आपको पता है अकेले रहना जो इंसानी फितरतों से पसंद नहीं। हम सोचते हैं घर में रौनक हो, घर में कोई ना कोई पास होना चाहिए। मुझसे सोचे नहीं मैं अकेला घर में नहीं रह सकता। सो हमारी फितरत है कि हम अकेले नहीं रह सकते। और हम अकेले ही नहीं रह सकते, हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि हम खुदा के साथ भी अकेले नहीं वक्त गुजारते। अकेले तो रहना दूर की बात, हम खुदा के साथ भी अकेले वक्त नहीं गुजारते। आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? किसी को याद है? प्रेयर वॉरियर्स, हाँ जी, नुमान भाई के लिए जोरदार ताली। इंसान की ईमानदार की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि वो खुदा के साथ वक्त ना गुजारे। कितना वक्त है जो हम खुदा के साथ अकेले गुजारते हैं? हम बोर होते हैं, हम दोस्तों की तरफ चले जाते हैं। हम बोर होते हैं, हम टीवी लगा लेते हैं। हम बड़े परेशान होते हैं, हम रिश्तेदारों की तरफ चले जाते हैं। कभी हमने सोचा कि मुझे अभी खुदा के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहिए। ये मेरी मुश्किलें मुझसे नहीं टल रही, ये हालात मुझसे बेहतर नहीं हो रहे, ये कर्ज मुझसे नहीं उतर रहे, ये बीमारी मेरे बदन से नहीं जा रही, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ बेहतर ताल्लुक में नहीं आ रहे, ये चीजें मुझसे बेहतर नहीं हो रही। आप खुदा के साथ अकेले वक्त गुजारे, सब ठीक होना चाहिए। हमने सुना होगा वक्त इंसान को बदल देता है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? वक्त इंसान को बदल देता है। चलिए इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। खुदा के साथ गुजरा हुआ वक्त इंसान को बदल देता है। कोई वक्त इंसान को नहीं बदलता। आपको वो वक्त बदलेगा जो वक्त आपने खुदा के साथ गुजारा। अब याकूब आपको बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब याकूब अकेला रह गया है। और अगली आयत में लिखा और को फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। एक शख्स आया, याकूब परेशान है, फिक्र में है, तन्हाई में है, अकेला महसूस कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। और एकदम से कोई शख्स आता है और याकूब पर झपटता है और वो कुश्ती करना शुरू। अगर हम लोगों ने रेसलिंग देखी हो तो खैर वो वाली रेसलिंग तो सारी प्लान्ड होती है, वो सारा उन्होंने डिसाइड किया होता है क्या होना है क्या नहीं। सो अगर आप रेसलिंग और कुश्ती देखें तो मेरे ख्याल में तो आधा घंटा जोर आजमाई कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो फटने तक कुश्ती करते रहे। अभी कभी याकूब उसे गिरा रहा है, कभी वो उसको गिरा रहा है, कभी वो उठ रहा है। और इस सारी कुश्ती के दौरान याकूब शायद अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है जिसके साथ मैं कुश्ती कर रहा हूँ। और वो इन सारी रात कुश्ती करने के बाद, अच्छा मैं एक चीज मेरे ज़हन में निकल गई थी, अकेले वक्त गुजारने के लिहाज से मुझे एक बड़ी अच्छी बात मेरे ज़हन में भी आई कि जब याकूब ने अकेले वक्त गुजारा ना तो उसका खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ। जब याकूब अकेला हुआ ना, बीवी बच्चे साथ थे, गिराना, ये नहीं कि हम लोग जंगलों में चले जाएंगे फिर ही खुदा मिलेगा। अब अपने घर में अपने दुआ वाले कमरे में कुछ देर वक्त खुदा के साथ अकेले गुजारा। अकेले खुदा से पूछे खुदा तेरी मर्जी क्या। देखें अकेले वक्त गुजारना खुदा के साथ हर ईमानदार की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है शोहर और बीवी भी इकट्ठे दुआ करें, लेकिन आपकी अपनी शख्सी दुआ होना भी जरूरी है। अब अकेले खुदा के साथ, अगर दाऊद नबी कभी हरी भरी घास पर बैठा खुदा के साथ अकेले वक्त ना गुजारता तो आज हमारे पास 23 ज़बूर ना होता, आज हमारे पास 23 ज़बूर ना होता, 91 ज़बूर ना होता, आज हमारे पास इतने अच्छे मज़ामीर ना होते अगर दाऊद ने खुदा के साथ अकेले वक्त ना गुजारा। देखिए याकूब जैसे ही तन्हा हुआ, जैसे ही वो अकेला हुआ, खुदा आता है उसको मिलने के लिए। और किस शक्ल में? क्योंकि याकूब को स्मार्टनेस का बड़ा वो था कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं खुद कफील हूँ, मैं खुद से मसले हल कर सकता हूँ, मैं खुद से साजिश करके चीजों को बेहतर कर सकता हूँ, मैं धोखा देकर बरकत ले सकता हूँ, मैं लाबन जैसे इतने मतलब मालदार ससुर है, मेरे मामू हैं, मैं उनके साथ बड़ा टेक्निकली डील कर सकता हूँ। सो खुदा जब याकूब के पास आया तो उसके साथ फाइट शुरू की, कुश्ती शुरू की। और सारी रात वो कुश्ती करते रहे, सारी रात वो जब कुश्ती करते रहे तो फिर क्या हुआ? फिर उसने याकूब की कौन सी नस को छेड़ा? रान की नस, थाई मसल। उसने उसे रान की नस को छुआ और वो जब चढ़ गई तो फिर दर्द की वजह से याकूब से चला भी नहीं जा रहा। उस तक
तकलीफ से। अब याकूब कमजोर पड़ गया, अब याकूब उसके साथ लड़ नहीं होते थे। जब उसे लगा कि अब देखें याकूब एक फानी इंसान है और वो लाफानी खुदा के साथ कुश्ती कर रहा है, और उनकी कुश्ती चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही है। याकूब अपनी पूरी जोर आजमाई कर रहा होगा, याकूब पूरा जोर लगा रहा होगा, वो हर तरह से कोशिश कर रहा होगा कि मैं इस रेसलिंग में जीत जाऊं, मैं इस लड़ाई में जीत जाऊं। लेकिन खूबसूरत बात है ये कि सुबह जब पो पड़ने लगती है तो खुदा ने क्या किया, उसकी रान की नस को चढ़ा, वो चढ़ गया। आपको पता है रेसलिंग के लिए जितने भी कुश्ती करने वाले या कबड्डी करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सबसे अहम मसल जो है ना वो थाई मसल होता है। जब ये हिट हो जाए, इस पे चोट आ जाए तो वो लड़ाई नहीं कर सकते। फौरन से सेकंड्स में इमीडिएटली याकूब को कमजोरी का एहसास हुआ और खुदा ने से कहा कि मुझे जाने दे। खुदा से क्या कहता है, दिन चढ़ने लगा मुझे। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, खुदा के लिए मुश्किल था याकूब से हाथ या टांग छुड़ा के जाना। खुदा तो एक मिनट में याकूब को फटक सकता है और वहां से गायब हो सकता है, लेकिन खुदा कहता है मुझे जाने दे। और उससे पहले सारी रात कुश्ती कर रहे हैं, खुदा उसे शिकस्त नहीं दे रहा। रॉन्डन खुदा के अजीम कादर में कहते हैं भाई ये मैच तो फिक्स हुआ, ये याकूब को हराने के लिए नहीं था, ये याकूब को सिखाने के लिए मैच था। खुदा याकूब को शिकस्त देने नहीं आया था, खुदा याकूब को कुछ सिखाने आया था। खुदा याकूब को इस कुश्ती में ये बताने आया था कि तेरा भरोसा तेरी हिकमत नहीं, तेरा भरोसा तेरी अक्ल नहीं, तेरा भरोसा तेरी साजिश नहीं, तेरी दगाबाजी नहीं, तेरा भरोसा मुझ पर होना जरूरी है। और अब याकूब लिपट गया है। अब आए देखें, वो कहता उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब जानते हैं याकूब क्यों लिपट गया, क्यों कह रहा था मैंने तुझे जाने नहीं देना जब तक तू मुझे बरकत ना दे। अब याकूब जान गया था कि मेरी चापलूसी मेरे किसी काम की। अब याकूब जान गया था कि मेरी चालाकी मेरे किसी काम की नहीं। याकूब जान गया था मेरी कोई साजिश, मेरा कोई धोखा मेरे किसी काम का नहीं। अगर कुछ है तो वो ये है जो जिंदा खुदा है जो मेरे लिए कुछ कर सकता। उसने कहा जब तक तो मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लेकिन खुदा उससे कहता है कि मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली, दिन चढ़ने लगा, सुबह हो रही है, मुझे जाने दे। क्योंकि याकूब अब जो सुबह होगी वो तेरे लिए पहली सुबह जैसी नहीं होगी, वो तेरे लिए नई सुबह होगी, तेरी जिंदगी का नया आगाज होगा। अब याकूब कहता है मैं तुझे नहीं जानूंगा। बाइबल मुकद्दस का अगर थोरली मुताला करें, बाइबल मुकद्दस में आपको कई मकामात पर ये बात मिलेगी कि खुदा मूव कर जाना चाहता, खुदा चले जाना चाहता। आप जानते हैं कि अक्सर बीवियों से शौहर पूछते हैं, जब बीवी को बड़ा गुस्सा आया हो, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, शौहर पूछते क्या हुआ, तो बड़े गुस्से से कहते कुछ नहीं हुआ। तो उसके जो कुछ नहीं हुआ मेरा शौहर समझ जाता कि बहुत कुछ हो गया। ये जो कुछ नहीं हुआ या अगर ये वजह नहीं बता रही तो बहुत कुछ हो गया। अक्सर हम कहते हैं मुझे नहीं किसी से बात करनी, तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ बात करें। जब खुदा कहता है कि मुझे जाना है तो उसके पीछे खुदा का ये मकसद है कि आप खुदा से निपट जाए, आप खुदा को जाने ना दें, आप खुदा का ताक़ुब करें, आप खुदा को परसू करें और कहें कि खुदा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आपने इमाउस की रात पर एक वाक्य सुना था, याद है? लूका की इंजील में 24वें बाब में जब दो विश्वास यीशु मसीह के जीतने के बाद हैरान होते हैं कि हमने तो सोचा था ये यहूदियों को आज़ादी दिलाएगा, ये इसराइल की सारे सिस्टम को संभालेगा, लेकिन ये तो मर गया। आज लोग कह रहे हैं वो तीसरे दिन जीता, जिनमें से एक का नाम क्लियोपास था। जब यीशु ने मिला तो उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उनकी आंखें बंद थी। यीशु मसीह ने शरीयत और सहीफों और मूसा की सारी किताबों की मदद से उनको टीच किया, उनको सिखाया अपनी जात के बारे में, और वो बड़े खुश हुए। लेकिन वहां पे लिखा है आगे चल के जब वो उस मकाम पर पहुंच गए तो यीशु के बारे में लिखा उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो जाना चाहता है। लेकिन उन दोनों शागिर्दों ने क्या किया, उन्होंने यीशु को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं तो हमारे पास यहीं पर हो। आपको पता अगर वो यीशु को जाने देते तो वो जिंदगी भर ये ना जान पाते कि ये यीशु था। उन्होंने यीशु का कहा नहीं तो यहाँ पे हमारे पास रुक। फिर जब उनके साथ यीशु खाना खाने बैठे, यीशु ने रोटी ली और तोड़ी तो उनकी आंखें, जैसे यीशु ने रोटी तोड़कर उनको दी उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान ली। बस कर खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, खुदा हमारी जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आता है, लेकिन जब तक हम खुदा से निपट नहीं जाते, जब तक हम खुदा से इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करते, इस बात पर जोर नहीं देते कि खुदा मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे, हम नहीं पहचान पाते कि खुदा
یہ ہمارے ساتھ ہے. خدا کتنی برکتیں ہمیں دے دینا چاہتا ہے. آپ کو متی کی انجیل میں واقعہ یاد ہوگا, ایک کنانی عورت آتی ہے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے, یاد ہے؟ سور اور صدا کے علاقے میں یسوع سے جاتے ہیں اور وہ کنانی عورت آتی ہے, چلاتی ہے, اے خداوند اے ابن داؤد میری بیٹی کو بچا لے. شاگرد آ کے یسوع سے کہتے ہیں اے یسوع اس کو رخصت کر, وہ چلاتی ہوئی پیچھے آ رہی ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ بیٹوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, کیونکہ یہودی اور کنانی آپس میں بڑی نفرت کرتے تھے, تو جو یہودی تھے یہ کنانیوں کو مطلب کتا کہہ کر بلاتے تھے. سو یسوع مسیح نے جو سامری علاقے میں رہتے تھے, یسوع مسیح نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہودی جو لوگ ہیں, اچھا اس سے پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں, میں کسی اور کے لیے نہیں آیا. اب یہ سننے کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ تو میری بیٹی کو شفا دے. وہ اس کے پاس آتی ہے, پھر یسوع تیسری دفعہ سے دودھ کاٹتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے کہ بیٹوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں ہے. اور وہ کیا کہتی ہے, نہیں تو نام سے بڑا پادری دیکھو اتنا سخت بولا. اگر آپ کو برکت لینی ہے تو آپ کو یسوع کو لپٹ جانے کی ضرورت ہے. اس عورت نے کہا کہ جو کتے ہیں وہ بھی تو مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے ہی اٹھا کر کھاتے ہیں. یسوع نے کہا جا, تیرا بڑا ایمان ہے اور تیری بیٹی شفا. آج آپ کو شفا چاہیے, آج آپ کو بحالی چاہیے, آج آپ کو بہتر زندگی چاہیے, تو اپنے آپ سے پوچھیں کتنی دیر آپ خدا سے لپٹے رہتے ہیں, کتنی دفعہ آپ خدا کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے, کتنا ایسا وقت ہے جو آپ خدا کے ساتھ اکیلے گزارتے ہیں. اس عورت نے یسوع سے شفا لی, کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس نے چھوڑا نہیں, اس نے کہا نہیں میں آج شفا لے کے جاؤں. آج جو خدا کے ساتھ وقت گزارے, خدا سے کہ خدا آج میں تجھ سے برکت لے کر جاؤں, آج میں اپنی رہائی تجھ سے لے کر جاؤں. جب تک آپ یہ اقرار نہیں کریں گے میرے عزیزو, خدا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر نہیں کرے گا. اگر یعقوب خدا کو اس کشتی کے بعد جانے دیتا تو یعقوب سے اسرائیل نہ بنتا, یعقوب کبھی بھی تبدیل نہ ہوتا, یعقوب کبھی بھی یہ نہ سیکھتا کہ میرا بھروسہ میرے خدا پر ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ یعقوب کی طرح ہماری چاپلوسی, ہماری تکنیکیں, ہماری اسمارٹنس, ہماری سیلف سفیشنسی, ہمارا خود کفیل ہونا کافی نہیں ہے جب تک ہمارا بھروسہ خدا پر نہ ہو. ہمارا بھروسہ خدا پر ہونا نہایت ضروری ہے. اب خدا یعقوب کو ایسے موقع پر لے آیا جہاں پر یعقوب اب اسکیم نہیں لڑا رہا, جہاں پہ یعقوب اب سازش نہیں کر رہا, بلکہ وہ اپنا آپ خدا کو سونپ رہا ہے. یہاں پر یعقوب وہ کھانے والی ڈیل جو اس نے عیساؤ کے ساتھ کی, خدا کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہا. یہاں پہ وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو ڈیل رہا. وہ کہہ رہا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے برکت نہ دے. میرے عزیزو, خدا سے برکت لینے کا ایک ہی راہ, مانگتے رہو گے تو دیا جائے. یہ جو لفظ ہے نا مانگو گے تو دیا جائے گا, اگر آپ یونانی زبان میں پڑھیں تو لکھا مانگتے رہو گے تو. کتنی چیزیں ہیں, کتنی دعائیں ہیں جو ہم نے کی اور چھوڑ دی, خدا کے حضور درخواستیں دی اور بھول گئے. کتنے مقاصد جو ہم نے خدا کے حضور رکھے جن کو آج ہم یاد بھی نہیں کرتے. وہ لمحہ جب خدا آپ کو برکت دینے والا تھا شاید آپ نے کہا کہ میری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں. میرے عزیزو, یعقوب نے خدا سے برکت لی. تیسری چیز جو یعقوب کے اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں, خدا آپ کو بکھرنے یا ٹوٹنے دے گا تاکہ آپ کو بحال یا تعمیر کر سکے. اب یعقوب کو خدا نے اکیلے پن کا احساس دیا, انسیکیورٹی کا احساس دیا, خطرے کا احساس دیا, موت کا احساس دیا, اس لیے تاکہ خدا یعقوب کو بحال کر سکے, تاکہ خدا یعقوب کو تعمیر کر سکے. میں نے کہا خدا ہمیں بکھرنے دیتا ہے, خدا ہمیں ٹوٹنے دیتا ہے, خدا ہمیں گر جانے دیتا ہے تاکہ ہم اٹھ کھڑے ہو سکیں, تاکہ ہم خدا کی اہمیت کو سیکھ سکیں. خدا نے یعقوب کو ایسا تجربہ دیا جہاں پہ یعقوب نے اپنے آپ کو
बिल्कुल खाली महसूस किया। आज याकूब को लग रहा था मेरी हिकमत किसी काम की नहीं, मेरी स्मार्टनेस, मेरी सेल्फ सफिशिएंसी, मेरा खुद कफील होना किसी काम का नहीं, सब कुछ खुदा ही है, मेरा सारा भरोसा खुदा पर है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, मुसीबत हर इंसान पर आती है, सो मैं इसको यूं कहूंगी, मुसीबत हर ईमानदार पे आती है, मुसीबत हर ईमानदार पे आती है। कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं ना, इनको खुशी से एक्सेप्ट करें, क्योंकि खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आ नहीं सकती। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल है, बेशक वो इब्लीस की तरफ से, इब्लीस भी पहले खुदा से पेपर साइन करवा के आता है कि ये कर लूं या ना करूं, सो वो इजाजत लेकर आता है ईमानदारों को आजमाने के लिए। सो अगर इब्लीस की तरफ से है तो फिर भी वो खुदा की मर्जी के मुताबिक। सो अगर आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, मायूसियां हैं, मैं कहती हूँ आप उनको खुशी से एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये खुदा की मर्जी से है, क्योंकि खुदा आपको बिखरने देगा ताकि वो आपको तामीर कर सके, ताकि वो आपको बेहतर बना सके। अब याकूब को खुदा क्या कहता है, तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। आपको लगता है खुदा को याकूब का नाम नहीं पता था? फिर खुदा ने याकूब से नाम क्यों पूछा? खुदा चाहता था याकूब सच बोले, खुदा चाहता था याकूब खुलकर बात करे, खुदा चाहता था याकूब इकरार करे कि मैं क्या हूं। देखें, फरहान साहब ने एक दफा बड़ा अच्छा कलाम सुनाया दुआ पर, उन्होंने कहा कि हमारी दुआ साफ होना बहुत जरूरी है, जो दिल में है ना खुदा के हुजूर वो रखना जरूरी। खुदा को ना, मैं किसी एज में ये दुआ करती हूँ, खुदा देख मैं तो बड़ी अच्छी हूँ पर हालात ऐसे हैं, खुदा मैं तो बड़ी नेक हूँ पर ये हो गया, इस वजह से मैंने ये किया। लेकिन अगर हम अपनी दुआ में एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने देते हैं कि खुदा मेरे नाफरमान होने के पीछे ये वजह है, मेरे बदतमीज होने के पीछे ये वजह है, मेरे झूठे होने के पीछे ये वजह है, तो ये एक सच्ची दुआ नहीं है। खुदा ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है। 20 साल पीछे जाए तो इसहाक ने भी याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, तो याकूब ने क्या कहा था, मैं ईसाऊ। उसने क्या कहा, मैं कौन हूँ? उस वक्त याकूब ने सच नहीं बोला, क्योंकि वो साजिश करने वाला था, वो स्कीमर था, वो कौन आर्टिस्ट था, वो धोखेबाज था। आज जब वो जान गया कि मेरी साजिशें, मेरी अक्लमंदी, मेरी हिकमत किसी काम की नहीं, खुदा के आगे सरेंडर करते हुए जब खुदा ने पूछा याकूब, उससे कहा कि तेरा नाम क्या, तो उसने कहा मेरा नाम क्या है। क्या बोला? इसका मतलब जानते हैं वो क्या कह रहा खुदा से? खुदा मैं धोखेबाज हूँ, खुदा मैं दगाबाज हूँ, खुदा मैं साजिशी हूँ, खुदा मैं चालाक हूँ। वो खुदा के आगे क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है। तो फिर खुदा ने क्या कहा? खुदा कहता है 28वीं आयत में, उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। हालेलुया। उसने कहा अब तू धोखेबाज नहीं होगा, अब तू शहजादा होगा, अब तू धोखेबाज नहीं, अब तू दगाबाज नहीं है, बल्कि अब तेरा नाम क्या है? इसराइल है, तू शहजादा है। अब तेरी पहचान जाती रही, अब तुझे मैं नई पहचान दूंगा, मैं तुझे नया तरीकेकार दूंगा, मैं तुझे बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने दूंगा। देखिए, खुदा ने याकूब को टूटने दिया, खुदा ने याकूब को परेशान होने दिया, खुदा ने याकूब को इस सारे हालात में से गुजरने दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि याकूब टूटे, याकूब बिखरे, याकूब जाने कि मैं कुछ नहीं, याकूब जाने कि मेरी अकल किसी काम की नहीं है। खुदा हम में से भी हर एक से ये जानता है। मेरे जीजो, खुदा शायद हमसे पूछे तेरा नाम क्या है, तो शायद हमें बड़ी सादगी और बड़ी सच्चाई से कहना पड़े, खुदावन मैं झूठा हूँ, खुदावन मैं नशई हूँ, खुदावन मैं शराबी हूँ, खुदावन मैं शकी हूँ, खुदावन मैं खुद गर्ज हूँ। तो खुदावन आपको बदल देने की कुदरत रखता है। जब आप खुदा के हुजूर अपने आप को रखेंगे, अपनी खामियों को खुदा के हुजूर रखेंगे, यकीन जाने खुदा हमारी खामियों को हमारी बेहतरी बना देता है, खुदा हमारी कमजोरियों को हमारी फतह बना देता है। और खुदा ने याकूब की जिंदगी को तब्दील किया। याकूब लंगड़ा कर चल रहा है, अब बेहतर जिंदगी नहीं, पूरी उम्र वो लंगड़ा कर चलता रहा, लेकिन दिलचस्प बात यह है लंगड़ाता तो था लेकिन भरोसा उसका खुदा पे था। बेशक वो सारी उम्र बेहतर चल नहीं पाया, लेकिन खुदा के साथ जरूर चल पाया।
وہ جسمانی طور پہ دیکھنے میں لگا کہ وہ ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن حقیقت میں اس نے تبھی ٹھیک چلنا شروع۔ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یعقوب اب لنگڑا تھا، اس کی بیویاں دیکھتی ہوں گی کہ راتوں رات اس کو کیا ہوا، یہ تو لنگڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب سے یعقوب کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اب یعقوب اسکیم نہیں لڑاتا، اب یعقوب اسمارٹ نہیں ہے، اب یعقوب اپنی حکمت سے نہیں، اب وہ خدا کی حکمت سے چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یعقوب ٹوٹا، جب وہ یہ جان گیا کہ اب مجھے کوئی عیساؤ سے بچا نہیں سکتا، خدا نے اسی وقت اس کو محفوظ کیا، خدا نے اسی وقت اس کو بہتر کیا۔ ہمارا ٹوٹنا، ہمارا بکھرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ جو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ہم پھینک دیتے ہیں۔ ڈیڈی بڑی اکثر ایک بات کہتے ہیں، خدا ماہر ہے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑنے۔ آپ کو پتہ ہے خدا ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینکنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے بارے میں ایک دلچسپ بات آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خدا تب تک کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا جب تک پہلے اسے توڑے نہ۔ خدا تب تک استعمال نہیں کرتا جب تک وہ اسے توڑے نہ۔ وہ ہمیں بکھیر کے جب سمیٹتا ہے تو ایک کامل شخصیت تعمیر کرتا ہے۔ وہ ہم سے بہتر شخصیت، پولوس کو خدا نے توڑا اور جب وہ نکلا تو عظیم رسول بنا، زندگیوں کو بدل۔ جب آپ بکھرتے ہیں، جب آپ دکھ اور تکلیف سے گزرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں نا، آپ بہت زندگیوں کو اپنے ساتھ بدل لیتے ہیں، آپ بہت زندگیوں کو اپنے ساتھ بچا لیتے ہیں۔ آپ کو پتا اس 5000 کی بھیڑ میں جب یسوع نے کہا کہ ان کو کھانا کھلانا ہے تو ایک لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ اس کی روٹی کو لیا، توڑا، اس روٹی کو توڑنے سے یسوع نے 5000 کو کھانا کھلایا۔ مریم مگدلینی آتی ہے، اتنا مہنگا عطر لے کر آتی ہے، وہ عطر دان کو توڑ دیتی ہے اور سارا عطر یسوع کے پیروں پر انڈیل دیتی ہے۔ اس نے اس لیے توڑا تاکہ اس عطر میں موجود ایک قطرہ بھی میرے یسوع کے لیے ہو۔ اس نے یسوع کی محبت کے اظہار کے لیے وہ عطر وہاں پہ رکھا۔ یسوع نے کہا، یسوع نے روٹی لی اور توڑا، کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے ہاتھوں میں ٹوٹنا ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر ہم خدا کے ہاتھوں میں بکھر رہے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ٹوٹ رہے ہیں، تو پھر جان جائیے کہ ہم تعمیر ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آج جتنی بھی مشکلات میں ہوں، آج میں جتنی بھی مصیبتوں میں ہوں، یہ خدا کی مرضی سے ہے، تو پھر اپنے آپ کو تعمیر کرنا شروع کریں۔ آج سے خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں، آج سے اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دیں، کیونکہ زمین تب تک اچھا پھل نہیں لاتی، زمین تب تک اچھی فصل نہیں دیتی جب تک اس میں بیج بونے سے پہلے ہل نہ چلایا جائے، اس کو نرم نہ کیا جائے، اس زمین کو سافٹ نہ کیا جائے، وہ اپنے اندر چیزوں کو جڑ نہیں دے۔ جب تک آپ نرم نہیں ہوں گے، جب تک آپ ٹوٹیں گے نہیں، جب تک آپ اپنی مشکلات میں خدا کی مرضی کے مطابق بکھر نہیں جائیں گے، آپ کی مرضی سے آپ کی زندگی سے خدا کی مرضی پوری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کون سا قتل کرتے ہیں کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہم کون سا شراب بیچ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولس رسول کہتے ہیں اپنے ایمان کو پرکھو کہ ایمان پر ہو یا نہیں، چیک کریں کس مقام پہ ہیں۔ پولس رسول قرنتھیوں کی کلیسیا کو جب پہلا خط دیتے ہیں، 11ویں باب کی 31ویں آیت میں کہتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا، اگر آج ہم خود اپنے آپ کو اینالائز کر لیں نا، اپنے آپ کو جانچ لیں، ہم سزا کے حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ٹوٹیں گے جب ہم اپنی غلطی کا احساس کریں گے، جب اپنے گناہ کا احساس ہوگا، جب اپنی چلاکی، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی کا احساس ہوگا، تو ہم خدا میں تعمیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، خدا کا فضل ہماری زندگی میں تب تک کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی اسمارٹنس نہ چھوڑیں، ہم اپنے طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا نہ چھوڑیں، ہم اپنی ٹیکنیکوں سے رشتوں کو بحال کرنا، ہم اپنی چاپلوسی سے چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ایک ہی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر کر سکتی ہے، ہماری زندگی کو اچھا گزرنے میں مدد دے سکتی ہے، ہماری زندگی کو محفوظ کر سکتی ہے، اور وہ خدا پر بھروسہ ہے۔ ہمیں آج سے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا بھروسہ خدا ہے۔ جب یعقوب نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ پھر یعقوب نہیں رہا بلکہ اسرائیل بن گیا۔ آج ہمیں بھی خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ کس طرح کا بھروسہ کرنا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرندہ تھا جو بڑا نایاب پرندہ تھا اور وہ بہت ریئر تھا، وہ دنیا سے اس کی نسل جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ سائنسدانوں نے اس پرندے کو بہت ڈھونڈا،
बहुत ढूंढा और वो परिंदा उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दिन वो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके में गए और दूरबीन से ढूंढने लगे कि वो परिंदा काश हमें मिल जाए, बड़ा नायाब परिंदा है। और उन्होंने एक परिंदे को, एक मादा परिंदे को उड़ते हुए देखा, और जब उन्होंने उसका ताक़ुब किया, उस परिंदे का पीछा किया, तो वो परिंदा समंदर के किनारे एक बड़ी स्टीप सीधी सी पहाड़ी थी, उसके अंदर सुराख था, वहां पे वो मादा परिंदा अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अब साइंसदान हर हाल में उस बच्चों को और उस परिंदे को लेना चाहते थे। सो उन्होंने सोचा ये तो जगह बड़ी मुश्किल है, हम तो कभी पहाड़ों पर चढ़े नहीं, हम कैसे ये परिंदे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर एक लड़के को देखा जो बड़ा गा रहा था, झूम रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था। उन्होंने सोचा ये यहाँ का रहने वाला लड़का है, अगर हम इसकी कमर के साथ रस्सी बांधें और इसको उस पहाड़ की जानिब से नीचे को उतारें तो ये वहां से उन परिंदों को, उसकी माँ को हमारे लिए ला सकता है। वो उस बच्चे के पास गए और कहा कि बेटा हम आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि हम आपकी कमर के साथ रस्सी बांधें, आप इस पहाड़ी से नीचे उतरे जो समंदर की जानिब है, और यहाँ पे पहाड़ी के जो सुराख है वहां पर चंद परिंदे हैं, आप उनको हमारे लिए निकाल कर लाएं। उसने कहा कि सर मुझे आपके कोई पैसे नहीं चाहिए। और उसने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, मैं तो मर जाऊंगा नीचे गिर के। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं गिरेंगे, आप परेशान, हम रस्सी बड़ी मजबूती से बांधेंगे और इसके एवज हम आपको पैसे देंगे, आप नहीं मरेंगे, आप महफूज रहेंगे। उसने बड़ी जिद के बाद वो बच्चा मान गया और उसने कहा ठीक है मैं ये परिंदे लेने के लिए चला जाऊंगा, आप मेरी कमर के साथ रस्सी बांधे। लेकिन वो दूर भेड़ों के पास बैठा एक शख्स आपको नजर आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा इसको बुलाएं और जब आप मेरी कमर के साथ रस्सी बांधें तो ये रस्सी इसके हाथ में पकड़ाएं तो फिर मैं नीचे जाके परिंदे पकड़ के ला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हम भी तो रस्सी पकड़ सकते हैं, आप इस शख्स को ही क्यों कह रहे हैं कि मैं इसी शर्त पर नीचे जाऊंगा परिंदों को लेने अगर ये रस्सी इस शख्स के हाथ में होगी। अब वो सारे लोग परेशान थे कि ये इसी के हाथ में रस्सी क्यों पकड़ाना चाहता है। तो उस लड़के ने कहा क्योंकि ये शख्स मेरा बाप है। हालेलुया। उसने कहा ये शख्स मेरा बाप है, तुम में से कोई भी रस्सी छोड़ सकते हैं, मेरा बाप मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आ जाओ मुश्किलात में, परेशानियों में, फिक्रों में, तो मेरे अजीजों आज जरूरत है कि हम अपने बाप पर भरोसा करना सीखें। जब तक हमारा कितना भी पैसा हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? आज से अपना भरोसा अपने खुदा पर ट्रस्ट मी। हमारी कोई टेक्निक हमारे किसी काम की हर रोज इब्लीस हमसे जीत रहा है और हम तब तक फतह हासिल नहीं करेंगे जब तक हमारी फतह खुदा के साथ न जुड़ जाए। हम फतहमंद नहीं हो सकते, हम महफूज नहीं हो सकते जब तक हमारा भरोसा उस जात पर न। याकूब ने जिस दिन ये सीख लिया कि मेरा भरोसा खुदा पर है, याकूब की जिंदगी बदल गई। आज अपना भरोसा, मुझे भी, मैं आप लोगों से कहीं ज्यादा सीखती हूँ इन चीजों को। हमें हमारा भरोसा खुदा पर है। आपकी जिंदगी की फतह आपके भरोसे के साथ जुड़ी है। आप बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, परेशानियों पर गालिब आ सकते हैं, आप दुखों पर, कर्जों पर गालिब आ सकते हैं, अपनी जिंदगी की हर नाकामी पर गालिब आ सकते हैं। सिर्फ इस चीज को सीखने की जरूरत है कि हमारा भरोसा किस पर हो। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हम सबको
जोरदार तालियां बजाइए इसके इस्लाम के लिए। यकीनन जब हमारा भरोसा हमारा इत्मीनान खुदा पर होता है तो हम हर मुश्किल में से निकल जाते हैं। खुदा सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। नदीम भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के मंजूर पर आएंगे और आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के कलाम पर गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी में हम किस कदर खुदा पर भरोसा करते हैं, अपने बाप पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम दुआ करें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। तो भला तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। तो अल्फा और ओमेगा, तो अव्वल है, तो आखिर है, तो इब्तिदा है, तो इंतहा है। जलाली पिता आसमानी अब्बा तेरा शुक्र करते हैं। जलाल के बादशाह तू जो कौमों का रब है, तू रब खुदावंद बादशाह है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरी बारगाह इलाही में किस चीज की कमी नहीं। जो लोग तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, एक एक को चुना ब्लेस करना, तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद खुदा, मेरा यकीन, मेरा ईमान है कि आज जो तेरी बंदी ने कलाम हम तक पहुंचाया, मेरा ईमान है सब ने बरकत पाई और तेरे नाम को जलाल दिया। खुदावंद खुदा, तो अपनी बेटी को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, अकल दराई बख्श, तेरे नाम को जलाल देने दे। खुदावंद खुदा, तेरे खुदावंद पूरे चर्च फुल लाइफ क्रिस्टिया को तेरे पाक अपने हाथों में देते हैं। हमारे गाने बजाने वाले नौजवानों को खुदावंद मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी दुआ इल्तिजा को सुन कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अब इस सुरों को उठाएंगे, खुदा के सलाम में आगे बढ़ेंगे और अहल भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हदिया नजराने भी इसके दूर में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत दिया बदियां चो यसु ही बचाता। मौत दिया बदियां चो यसु ही बचाता। पढ़ के औरत सानू चलना सिखाता है। पढ़ के औरत सानू चलना सिखाता है। हालेलुया। परिवार की सगरी औरत ना खबर परिवार की सगरी औरत
देता है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाता है। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए, कोशिश के लिए, कलाम के लिए और हदीसात के लिए। अभी वक्त है कि हम बरकत की दुआ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। डॉक्टर लियाकत साहब से दरख्वास्त है कि खुदा के मंज़िल पर आएंगे और आज की बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। और पास्टर शौकत से दरख्वास्त है कि दुआएं मानी और कलिमाते बरकत में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा तो जो आसमान पर तख्त है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ बढ़ा देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आप तरफ और लौंडे की आंखें अपनी बेटी की हाथ की तरफ लगी रहती, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी जब तक तो हम पर रहम कर हम पर, क्योंकि हम सिर तकाते थकते असौदा हलों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान से। खुदाम तो जो आसमान को तानता है और ज़मीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है। ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फ़ौज तेरा शुक्र करे खुदाम तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदाम तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सर नगू हैं, एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मांग। खुदाम तो अपने लोगों को संभाल बरकत दे, अपने बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल कर। देख खुदा में जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया इस जिंदगी में सौ गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श। आमीन। हालेलुया। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी होती है। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की शराकत रफ़ाकत आज अजमान के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से अब तक होता रहे। आमीन। खुदा इबादत करो, एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो। खुदा के साथ हो।